समस्त को मोर नमस्कार। आज मु कौन भूल कहूँ पार्ट 3 सेसन तेणुक मुझी मु प्राक्टिकली घरे बसिकी आपण को भेनफ्लम दबार शिखेदेवी। तेणुक मुझ जो ट्रेटा सजाड़ी आनवा कथा ये ट्रेटा सजाड़ी आनी आपण मान आज घरे बसिकी केमी प्राक्टिकल नॉलेज सेटा शिखेबी क्या मध्यम ना यही टमाटर शिखेबी आपण केमी पेसेंट पाक गला बेलू आपन को डर लगे केमी पड़ी कौन करी तेणुक आपण घरे प्रैक्टिस करके पेसेंट पाक जी। तेणुक फास्ट आमर काम है आम ट्रेटी सजाड़ी पेसेंट पाक आनिबा। पेसेंट पाक आनी सारा पेसेंटर आग काउनसेलिंग है मेन पार्ट। सार कही सालाइन लगाइए आम सालाइन लगे सार कही इंजेक्शन देवाई आम इंजेक्शन देवाई आसुचु एमती कथा कही देले टे भय दूर हो जाए से जो मुझ यही भेनफ्लमटा केमी देवे मुझे शिखेबी। आज मुझे जन को आनी जे आग फास्ट भेन फाइंड आउट करेंगे कौटी आपड़ देवे कौटी देवे ना कौटी देवे। तेणुक यही जो भेनटा मु भाविली ये स्ट्रेट भेन अच्छी मु फास्ट भेनटा को आग बाहर करी तापर आम ऑइंटमेंट टिके लगेदेबा कौटा ना प्रिलक्स ऑइंटमेंट आम लगेदेबा। लगेदेला ये प्रिलक्स ऑइंटमेंट लगे देकी आम आमर सारंजाम रेडी करवा। कौन रेडी करवा आम सारंजाम रेडी करवा रेडी करवा पर ये एनास्थेटिक हो जाइए। तेणुक प्रिलक्स ऑइंटमेंट लगेदेले आम ग्लोव्सटा आग पिंधा आग पिंधिकी ऑइंटमेंट लगेगा। तेणुक मुझे आग ऑइंटमेंट लगेदेली तेणुक ग्लोव्सटा आम आग पिंधा कहीं निजर प्रोटेक्शन आग निजे जिते बड़े ग्लोव्स न पिंधे केते पेसेंट को केते कंटाक्ट आसवे। तेणुक आपण आग ग्लोव्स पिंधे तापर पेसेंटर भेन फाइंड आउट करेंगे। भेन फाइंड आउट कला आग ग्लोव्स पिंधे तापर भेन फाइंड आउट करेंगे यही भेन रे मु भेनफ्लमटा देवी। देन फाइंड आउट कलापर प्रिलक्स ऑइंटमेंट लगेबे तापर जाकि आम सजा सजरी करवा। ये भेनटा देखिली मुझे भेनटा नॉर्मली आमको 20 नंबर साइज भेनफ्लम दिज्व। तेणुक आम 20 नंबर भेनफ्लम बाहर करवा। यही है 20 नंबर भेनफ्लम आम जिते भेनफ्लम माने बाहर करवा से आम स्पिरिट कटन टी बाहर करवा। ये स्पिरिट आ कटन टी नहीं जिते स्पिरिट कटन नवा सब दीटा कटन स्पिरिट नहीं कहीं ना 2 थर आमको मप करने पड़ो। जो जगार आम भेनफ्लम दबा आग से सर्कुलेटिंग मेथड रे आम मप करिया। गोटे गोटे स्वाब्रे आम ये टाइप रोटेटिंग सर्कुलेटिंग मेथड रे मप करिबा। देन आउ गोटे आउ थे मप करवा ताकू टिके सुखी जावाई कि छाड़ीदबा। तापर आमको जन को पाखरे आसिस्टेंट नहीं से जो आसिस्टेंट नेले से टिके साहाय्य करेंगे। यहाँ टर्निकेट आम बांधिले आ पेसेंट को आम कहवा जे हाथ मुठा करंतु बोली। हाथ मुठा कले आमको भेनटा डोमिनेट देखा मन रखु ये टर्निकेट माने अधिक समय रहिले हेमोलाइसिस हो जाए सांगे सांगे जिते बड़े भेनफ्लम देवे सेते बड़े सांगे सांगे आम काढ़ीदबा भेनफ्लम दे सारा पर। तेणुक मुझे एक्सपेरिमेंट करुँची मुझे फोड़ी पारि से जो मुझे भेनफ्लम केमी देवी ना प्रिक पुल पुश आकार मुझे टमाटर जो शिखेबी से मुझेदेवी आईटा दे सारा आमको एडल्ट केस रे केमिति आमे इजी फिक्स लगेबा नचेत इजी फिक्स सब बड़े किए केमिति कैटेगरी रे लगाउछंती सब बड़े जेते बेले आमे इजी फिक्स लगेबा सेते बेले ए यूटा तळपटु आमे नबा ए यूटा तळपटु नै कि ए टाइप रो रखिबा आओ एटा को एटा ए टाइप रो लगेबा। ठीक अच्छे
এইটা ଲଗେଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବ ୟୁ ସେପ୍ର ଯେ ଝାଳ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଧିକ ସମୟରେ ବାନ୍ଧିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ନେଉଛି ଭେନ୍ଟା କେମିତି ଡିଟେକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଏଇଟା ଟର୍ନିକେଟ୍ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଏଇଟା ଭଲରେ ଭେନ୍ ଫ୍ଲମ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ବସିକି ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇବି ଟମାଟୋରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆପଣଙ୍କ ଡର ଛାଡ଼ିଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଭେନ୍ରେ ଦେବା ଟମାଟୋରେ ଶିଖିବା ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଟମାଟୋରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ରେ ଗାର ପକାଇଦେବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭେନ୍ ଗୋଟେ ଭେନ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଭେନ୍ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଭେନ୍। ତେଣୁକରି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭେନ୍ ବାହାର କଲେ ଯେଉଁଟା ଟର୍ନିକେଟ୍ ବାନ୍ଧିକିରି ଆମେ ଭେନ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଟର୍ନିକେଟ୍ ବାନ୍ଧି। ଏଇ ଟମାଟୋରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ୱିଙ୍ଗସଟାକୁ ଏମିତି ଖୋଲିଦେବେ ନା, এইটা ଏମିତି ଧରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ବୋଲି ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏଇ ପିଙ୍କ କଲର ବଟମଟାକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପର୍ସନଟା ଆଦିକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଧରିବେ। ଏମିତି ଧରିଲା ପରେ ଟିପ୍ଟା ପୁରା ଆଗକୁ ରହିବ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିକ୍ କରିବା ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହାତ ଧରିଥିବେ ନଚେତ ଟର୍ନିକେଟ୍ ବାନ୍ଧିଥିବେ। ଆମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଭେନ୍ କରିବେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରୁ ପ୍ରିକ୍ କରିବା। ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରିକ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭେନ୍ରେ ପଶିବ ସେତେବେଳେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପ୍ରିକ୍ କରିକି ଭେନ୍କୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଭେନ୍ରେ ପଶିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠିକି ବ୍ଲଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବେ ପୁସ୍ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଭେନ୍ ନହେଲେ ରପ୍ଚର୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଏଇଠି ରହିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଠି ରହିବ। এইটা ଏମିତି କରିକି এইଟା ଏଇ ପିଷ୍ଟନଟାକୁ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା। ପିଷ୍ଟନଟାକୁ ଟିକେ ଡ୍ର କରିକି ତାପରେ এইଟାକୁ ଆମେ ଇନସର୍ଟ କରିବା ଭିତରକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ এইଟା ଏଇ ଭେନ୍ ଇଏରେ ଯାଉଛି ଏରି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭେନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ এইଟା ଏମିତି ଭିତରକୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବ ତାପରେ ଏଇ ପିଷ୍ଟନଟା କାଢ଼ିଦେବେ। କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଣି এইଠି ସବୁବେଳେ 4 ଫିଙ୍ଗର ଟେକ୍ନିକ୍। ଯେତେବେଳେ 4 ଫିଙ୍ଗର ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଯେ ଭେନ୍ଫ୍ଲମ୍ର ଟିପ୍ଟା କେଉଁଠି। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ 4 ଫିଙ୍ଗର ଟେକ୍ନିକ୍ କୁହାଯାଏ। এই ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ଏଇଠିକି ଦାବିକି ରଖିବା। ଦାବିକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଟମଟି ଆମେ ଏଇଠି ଲଗେଇବା। ବଟମଟା ଏଇଠି ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଜି ଫିକ୍ସ ନଥାଏ, ଯଦି ଇଜି ଫିକ୍ସ ନଥିବ ଆମକୁ ମାଇକ୍ରୋପୋର୍ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋପୋର୍ର 4 ପିସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଇଜି ଫିକ୍ସ ନଥିବ ଆପଣ ଆଗରୁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ ମାଇକ୍ରୋପୋର୍କୁ। এই ମାଇକ୍ରୋପୋର୍ 4 ପିସ୍ ଦରକାର। ଗୋଟେ ପିସ୍ ଏ ତଳେ ଦେବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସୋର୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଏ ଉପରେ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଏଇଟାକୁ ଏଇପଟକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ୱିଙ୍ଗସଟାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଦେବି ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ଟମାଟୋରେ ଭଲରେ ହେଉନି, ହାତରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତ ଆଣ। ଏମିତି ଆମେ 4 ପିସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଏଇଟା ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଦେବା କଥା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି
ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ ଲାଗିଯାଉଛି ମୋର ହାତରେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର 4 ପିସ୍ ଆପଣ ରଖିବେ। ଯଦି ଇଜି ଫିକ୍ସ ଯେଉଁଠି ନଥିବ ଆମକୁ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭେନଫ୍ଲମ୍ ଦେବେ ନ୍ୟୁରୋ କେସ୍ରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଆଉ ହାତ ୱିକନେସ୍ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ସେ ୱିକନେସ୍ ଜାଗାରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସିନିୟରଙ୍କର ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିବେ ଯେ କେଉଁଠି ଲଗାଇବେ ବୋଲି, କେଉଁ ହାତରେ ଭେନଫ୍ଲମ୍ କେତେ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଏ ନା এইটা এইଠି ରହିଲା। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସୋର୍ ପାଇଁକି ଏଇଟା ତଳେ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଏ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଚାରିପଟରେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଖସି ନ ଯିବା ପାଇଁକି ଏଇଟା ଦିଆହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦିଆହେଲା ପରେ ଏଇଟା 4 ପିସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖସି ନ ଯିବା ପାଇଁକି ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଠି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେବେ, ହେଲା। ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେବେ। ଏଇଠି ହେଲା ଭେନଫ୍ଲମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେନଫ୍ଲମ୍ ଦେଇ ସାରିବା ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି ହେପ୍ଲକ୍ସ। ଏଇ ହେପ୍ଲକ୍ସକୁ ଆମେ ପୁସ୍ କରିବା। ସେଇ 4 ଫିଙ୍ଗର ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଏଇଟା ଧରିବେ, ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ଏଇଟା ଖୋଲିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ପୁସ୍ କରିବେ ହେପ୍ଲକ୍ସ। ଯଦି ହେପ୍ଲକ୍ସ ଏଇଠି ପୁସ୍ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଲେ ଆମର ଯଦି ହେପ୍ଲକ୍ସ ପୁସ୍ କରିବା କାହିଁକି ନା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ ନ ହେବା ପାଇଁକି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଆଗ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ତାପରେ ପୁସ୍ କରିବା, ନାଇଁ ତ ଯଦି ସାଲାଇନ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ହେଇଥିବ ସାଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଭେନଫ୍ଲମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କେଉଁଥିରୁ ନା ଏଇ ଟମାଟୋରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇଟା IV ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆର 4th ସେସନ୍ରେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଭେନଫ୍ଲମ୍ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ଶିଖେଇବି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେନଫ୍ଲମ୍ ଦେବାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ OT ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଯଦି କରାଯିବ କେଉଁ ହାତରେ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା OT ସେଟଅପ୍ ଅନୁସାରେ ବାଁ ହାତରେ କରାଯିବ କି ଡାହାଣ ହାତରେ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁରୋ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଯଦି ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ନ୍ୟୁରୋ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, କେଉଁ ହାତ ୱିକନେସ୍ କେଉଁ ଗୋଡ଼ ୱିକନେସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିକନେସ୍ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଫିଜିଓଥେରାପି କରାଯିବ। ଫିଜିଓଥେରାପି କଲେ ହଲଚଲ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଡବଲ୍ ପ୍ରି କରିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛେ ସେ ନିଡିଲ୍ଟା ଯଦି ଏମିତି କରିକି ଦେଉଛେ ଭେନ୍ରେ ରପ୍ଚର ହେଇଯାଏ। ବ୍ଲଡ଼ ଆସିବ ମାତ୍ର ଭେନ୍ରେ ରପ୍ଚର ହେଇଯିବ। ଯଦି ରପ୍ଚର ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ମାନେ ସ୍ୱେଲିଂ କରିବ, ସାଲାଇନ୍ ଯିବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯିବ, ମାତ୍ର ସ୍ୱେଲିଂ କରିବ। ତେଣୁକରି ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଭେନଫ୍ଲମ୍ ତ ଆଡଲ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଏବେ ଦେଲି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝେଇବି। ତେଣୁକରି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଟିଚିଂ ଦେଉଛି ସେଇଟା ନିହାତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଇଟା ନିଜ ଆଇକ୍ୟୁ ନିଜ ଟେକ୍ନିକ୍ ବଳରେ ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ। ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ବିନା ଭୟରେ ଏଇ କାମ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।